بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف محمد الرجولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتخشى منه الفيوضات. نتوجه إليه بأشرف الوسائل سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك ورفيق سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الغرب والمدى من ذلك في عبادك والساكي كوس إرشادك لأهل ولادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحفيظ وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أزمان في رحمتك الخاصة فلا تعرفنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تغافر المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بماسة والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره وواله وظهره وأما ببركته وشريف جهته أولادنا ووالدينا وعلى كثرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأعلن راية الدين القويم في جميع الأوطان المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا اللهم قربة المكروبين واغفر لنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العذاب بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا بالحسن المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك غائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إنا نباتنا آمين فلا تجعلنا حصادا آمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك آمين شر ما عندنا آمين وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة نعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا تلك المنى أنزل العنا والهيام والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلانا بشرى لنا من المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى بشرى لنا من المنى
Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah sama-sama kita ikuti pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kami mohon untuk kembali menempati tempat yang telah disediakan karena kita akan melanjutkan acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang insya Allah yang pertama akan disampaikan oleh Habibun al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tahsulul barakat wa tughfaru dhunub wa sayyi'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib al-amajid, para asatid al-afadil yang sama-sama kita hormatin, kita muliain, kita doain semuanya mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dalam sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semuanya taufik hidayah dan selalu kekuatan buat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para guru-guru kita, para habaib kita yang banyak hadir di sini tadi, Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, Al-Habib Uthman bin Abdul Qadir Al-Haddad, dan para habaib yang lainnya, terutama sahibul bait Al-Habib Faisal bin Uthman, dan juga para asatid dan tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan ini malam kita semuanya yang hadir di sini kagak ada yang kelewat nama kita. Mudah-mudahan semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini hajat-hajat kita digabul sama Allah. Pulang dari sini mudah-mudahan dosa-dosa kita pada rontok, dan mudah-mudahan Allah tulis nama kita di daftar calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dan hadirat sekalian, kita udah ikutin berbagai macam acara, dimulai dari pembacaan Ratibul Haddad, kemudian disambung dengan pembacaan sirah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mohon kepada Allah mudah-mudahan bacaan-bacaan itu jadi tameng buat kita, khususnya di zaman sekarang ini yang zaman kita udah jauh banget dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Rasulullah ke zaman kita 1400 tahun lebih. Itu bukan waktu yang sedikit.
waktu yang sangat lama, 1400 tahun kita tinggal di Indonesia, jaraknya jauh sama Madinatul Munawwarah, dan zaman kita juga jauh dari zaman Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, zaman semakin jauh dari zaman Nabi, maka keberkahan wahyu mulai terkikis, maka maksiat semakin merajalela, aliran sesat semakin subur, dan syahwat hawa nafsu semakin menjadi-jadi, kata Habib Al-Haddad. Maka dari itu mudah-mudahan lewat bacaan Ratib Al-Haddad yang dipimpin oleh anak cucu beliau, insyaallah jadi tameng buat akidah kita, insyaallah, amin. Dan juga dengan pembacaan sirah maulid Nabi, mudah-mudahan Allah jaga akidah kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ada satu ulama, beliau dari keturunan Rasulullah SAW, dari jalur Sayyidina Hasan. Kalau para habaib-habaib kita di Indonesia kebanyakan dari jalur Sayyidina Husain. Ada satu ulama di Syam, kalau sekarang di Syria. Beliau adalah muhadditsus Syam, seorang ulama ahli hadis di negeri Syam yang bernama Syekh Badruddin, Sayyid Badruddin Al-Hasani, ahli hadis yang hidup di negeri Syam, keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Hasan, yang wafatnya pada tahun 1935 kalau agak salah. Ada muridnya nanya sama beliau, ya Maulana, hal nahnu fi zaman al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah? Muridnya nanya, guru, saya mau nanya, ini zaman sekarang, apakah zaman yang dimaksud sama Nabi di dalam hadis? Nabi pernah bersabda, nanti di akhir zaman, kata Nabi, orang yang benar-benar megang agama sama kayak orang genggam bara api, berat, panas, jarang yang kuat. Muridnya nanya, hal nahnu fi zaman al-qabid ala dini kal-qabid ala jamrah? Apakah itu zamannya sekarang sudah jadi, wahai guru? Gurunya bilang, la ya bah. Oh bukan, wahai anakku, bukan. Dzaka zamanun walla wangdawa. Zaman itu udah lewat. Orang pegang agama sungguh-sungguh, beratnya bukan main. Itu zaman udah lewat tuh, udah bukan zaman sekarang itu. Nahnul an fi zaman, kalau kita sekarang ini zamannya beda lagi, bukan itu hadisnya. Ada lagi hadis yang lain yang Nabi bersabda, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Kata Nabi, nanti di akhir zaman ada orang pagi-pagi masih mukmin, sorenya udah kafir. Atau sorenya masih mukmin, paginya udah jadi orang kafir. Itu nanti akan ada zaman seperti itu, kata Rasulullah. Kenapa itu terjadi? Nabi lanjutin hadisnya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Karena dia rela jual agamanya buat dunia yang sedikit. Kira-kira zamannya udah belum itu sekarang? Adakah orang jual agama sekarang? Ada. Fatwa diacak-acak. Ini kata Syekh Badruddin, Sayyid Badruddin Al-Hasani, kalau orang megang agama bener-bener kayak genggam bara api, udah lewat zamannya, bukan sekarang. Kalau sekarang lebih sadis lagi, yang disebutin di hadis Nabi, orang pagi masih mukmin, sore bisa kafir. Sore masih mukmin, paginya bisa kafir. Kenapa? Dia jual agamanya karena dia kegoda sama dunia. Masya Allah. Dan kita kagak ada jaminan nih. Siapa yang bisa jamin kita sekarang pasti bakalan bener-bener bisa jaga agama kita sampai mati? Makanya kalau kita sholat Jumat tuh khotib selalu wasiat, ya, selalu ulang-ulang tuh ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian Islam. Sampai diulang-ulang. Pegang Islam baik-baik, rawat baik-baik, jaga sampai mati. Itu diulang-ulang tuh sama khatib. Ya, diulang-ulang sama khatib. Maka dari itu hadirin sekalian, karena akhir zaman banyak iman pada copot. Ada satu amalan dari Rasulullah, ada satu perbuatan dari Rasulullah. Ini tali yang paling kuat buat mengikat iman di hati kita. Kira-kira kita pengen nggak iman Islam kita jaga sampai mati? Pengen apa enggak? Wajib. Suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Suatu hari Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, nemuin para sahabat lagi pada kumpul. Kalau kata kita lagi pada kongko-kongko tuh sahabat. Kumpul tuh para sahabat, ditanya sama Nabi, "Ayyu ural islami aqwa?" kata Rasulullah. Wahai para sahabatku, saya mau tanya sama kalian, kira-kira tali yang paling kuat buat mengikat Islam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita apa? Kira-kira menurut kalian apa tali? Talinya bukan tali zahir pastinya. Nggak mungkin kita bisa masukin tali ke dalam hati kita, nggak mungkin. Tali ini adalah suatu amalan. Apa kira-kira satu amalan yang diibaratkan seperti tali yang paling kuat, yang insya Allah kalau ini tali diikat ke dalam jiwa kita, kagak bakal copot tuh iman, tuh Islam kagak bakal copot sampai mati. Penting nih hadis ini dibuka di akhir zaman. Ini hari penting nih. Sahabat ada yang coba jawab, as-salah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah tali itu sholat? Kata Nabi, hasanah, sholat itu bagus. Wa ma hiya biha, tapi bukan itu jawabannya. Sahabat yang lain jawab, az-zakah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah mungkin mengamalkan zakat, menunaikan zakat itu adalah tali yang paling kuat buat jaga Islam? Kata Nabi, hasanah, zakat bagus. Wa ma hiya biha, tapi bukan itu jawabannya, kata Nabi. Ada lagi yang jawab, as-shaum ya Rasulullah. Puasa wahai Nabi. Kata Nabi, hasan, puasa bagus, puasa baik, puasa itu sangat luar biasa. Wa ma huwa bih, tapi bukan puasa yang saya maksud, tali yang paling kuat buat ngikat iman. Ada yang jawab lagi, haji ya Rasulullah. Jawaban Nabi sama. Ada yang jawab jihad ya Rasulullah. Jawaban Nabi sama. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, kata Nabi, aqwa ural Islam atau aqwa ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali yang paling kuat buat mengikat iman Islam kita di hati nih, biar jangan sampai copot tuh iman Islam, jangan sampai luntur, adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini kita kumpul di sini kira-kira buat memperingati siapa nih? Nabi Muhammad. Kita nih sampai pakai melati tuh panggung, ya, sampai pakai udah dihiasin macam-macam nih. Ini kita pengen kenang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut di sini Nabi Muhammad. Kita cerita para sahabat Nabi Muhammad, cerita orang-orang soleh. Di sini ada anak cucu Nabi Muhammad, ahli warisnya Nabi Muhammad. Kita datang atas dasar cinta. Kalau ada cinta nggak mungkin kita datang di malam. Ya, kita datang di sini karena kita pengen kita ingat lagi sama Nabi Muhammad. Ini majelis kayak begini, insya Allah bakal jadi ngikat iman Islam kita sampai kita meninggal dunia, nggak bakal copot insya Allah. Cinta karena Allah, cinta Nabi Muhammad, cinta aulia, cinta solehin,
kubur, ziarah mereka, ziarah mereka ke kubur mereka. Kita ziarah ke kubur mereka, baca kitab-kitab mereka. Ini bakal ngejaga iman dan Islam kita tuh. Dan yang kedua, benci. Benci juga bisa ngejagain iman tuh. Benci karena Allah. Kita cinta sama Nabi Muhammad bukan karena satu suku sama Nabi. Kita cinta sama Nabi Muhammad bukan karena kekayaan Nabi Muhammad. Kita cinta sama Nabi Muhammad bukan cuma karena hal-hal duniawi, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sama guru-guru kita nih, bukan karena kayanya, bukan karena cakepnya, bukan karena dan lain sebagainya, tapi kita cinta karena Allah. Benci juga sama. Kalau ada orang ngatain Islam, kira-kira kita benci apa kagak? Kalau kita masih benci, ada rasa benci, gedeg kita sama orang yang hina Al-Quran, yang hina Islam, insya Allah Islam kita aman tuh sampai mati itu. Karena itu benci karena Allah. Kalau tahu-tahu orang yang hina Islam dia berubah jadi soleh, benci kita juga berubah. Itu namanya benci karena Allah. Nah, cinta karena Allah, benci karena Allah kalau masih ada di hati kita. Ada orang bela Islam, kita cinta sama dia karena Allah. Ada orang hina Islam, kita benci sama dia karena Allah. Aman Islam kita kalau masih ada itu. Yang berabe kalau ada orang kagak cinta karena Allah, agama dihina, kagak benci. Sama pejuang Islam kagak cinta, sama penghina agama, sama yang acak-acak agama kagak benci. Itu berabe tuh bisa copot tuh imannya tuh. Walaupun nggak pasti, tapi tali yang paling kuat udah kagak ada di hatinya. Makanya kudu ada di hati kita. Kalau kita masih cinta sama orang-orang yang memperjuangkan Islam, insya Allah Islam kita aman di hati kita. Amin. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, hadirin sekalian, ada satu kitab namanya Sulamut Taufik. Saya lagi baca maulid sampai negesin tadi, coba buka cari. Saya buka lagi, udah lama saya nggak buka tuh kata-kata di kitab Sulamut Taufik. Di situ ada keterangan ini kitab Sulamut Taufik ditulis sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hidupnya kira-kira 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu masih enak kali, orangnya masih baik-baik. Tapi ini isinya kayaknya buat ngasih gambaran zaman kita nih. Habib Abdullah bilang apa? Waqad kathura fi hadha zaman at-tasahul fil kalam hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfaz tukhrijuhum 'anil islam la yarawna dhalika dhanban fadlan 'an kaunihi kufra. Kira-kira begitu tuh redaksi. Ini kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nih, zaman sekarang kadang-kadang orang keluar kata-kata bikin mereka keluar dari Islam. Ada ucapan-ucapan yang bikin keluar dari Islam. Nah, makanya itu kita jaga akidah kita jaga iman Islam kita. Terakhir sebagai penutup, di dalam kitab Habib Abdullah bin Al-Haddad, di awal-awal kitab Nasaih Diniyah, di situ Habib Abdullah Haddad ngasih gambaran untuk kita. Ini buat renungan kita nih. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Law anna Allah a'ta rajulan ad-dunya bihadafiriha wa mana'ahu al-Islam, lakana dzalika wabalan alaih." Andai kata ada satu orang, kata Habib Abdullah Haddad nih, ada satu orang Allah kasih dia dunia seisi-isinya, dikasih buat dia. Orang paling kaya sedunia dia nih. Kita ngontrak semua sama dia, tanah punya dia semua. Misalnya Allah kasih dunia punya dia. Seluruh dunia tanah atas nama dia, seluruh kekayaan punya dia, dikasih sama Allah tuh dunia sebanyak-banyaknya. Wa mana'ahul Islam, tapi Allah kagak kasih dia agama Islam, nggak dikasih taufik, kagak dikasih iman hatinya, tetap kafir dia. Lakana dzalika wabalan alaih. Dunia yang dia punya itu musibah, bencana buat dia, bukannya nikmat. Ada lagi yang kedua, kata Habib Haddad, walau aqtahu al-Islam wa mana'ahu dunia. Andai kata ada orang lagi, kata Habib Haddad, Allah kasih dia Islam, sholatnya rapi, ngajinya rajin, suka hadir maulid, wa mana'ahu dunia,
dunia, tapi dia kagak dikasih dunia sama Allah. Utang gali lubang masuk lubang. Motornya masih semes si gesit irit tahun 2005. Mana bodong surat itu motor. Udah pokoknya kena razia mulu deh tuh. Dunia dia kagak enak, kagak dapet, tapi dikasih Islam. Ya, lam yadurruhu dzalik. Itu enggak ada masalah kata Tuhan. Kenapa? Li'annal awwal yamut fayasiru ilan nar. Karena yang pertama tuh nanti kalau mati ujung-ujungnya masuk neraka. Punya dunia sampai seluruh dunia dia punya tuh. Mati masuk neraka. Wa hadza tsani. Ini yang kedua, kata Tuhan, orang yang kedua yamut fayasiru ilal jannah. Ini ada di kitab Nasuh Diniyah nih. Tinggal buka tuh kitab. Ini orang yang kedua kagak punya dunia tapi dikasih Islam. Mati tetap dia akan masuk ke dalam surga. Dari dua perbandingan Habibullah Al-Haddad di kitab Nasuh Diniyah nih. Kalau kita disuruh pilih, kira-kira pilih yang pertama apa yang kedua tuh? Pilih yang pertama apa yang kedua? Kalau pilih yang kedua berarti akal kita masih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Habibuna al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad yang telah menyampaikan tausiahnya yang intinya marilah kita jaga nikmat yang Allah berikan, yaitu iman dan Islam kita. Dunia insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan au'izatul hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Karamah Ustaz Haji Rusdi. Pada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk pakai daun salam, makannya sama-sama. Yang lagi duduk pada jawab salam, mudah-mudahan doanya diterima. Amin. Allah mudahkan urusannya, Allah sehatkan badannya, Allah lunasi hutang-hutangnya. Lah banyak amat yang hutang ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan barakahnya buat kita semua. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulullahu jalla jalaluhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithtu mu'allima. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mukarramun para alim ulama, jami'ul asatir wal hujjaj,
wabil khusus fadilatul syekhil habaib al mahbubun, wabil khususil khusus sahibul haflah ad-da'i ilallah al habib Faisal bin Uthman bin Abdul Qadir al-Haddad mat'anallahu li hayatihi amin wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal. Para habaib, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang selalu saya junjung tinggi fatwa beserta nasihat-nasihatnya, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang mulia. Tidak ada untayan kata dan senandung kalimat yang pantas kita ucapkan, melainkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah, malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama berkat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita memperingati Maulid. Kalau bicara Maulid udah selesai. Tadi kita baca tuh, masya Allah, para habaib, para guru kita membaca mimbadi makiraati matayasara min maulidin nabi, sudah dibaca. Malam ini saya tidak bermau'izah, saya tidak bertausiah, saya enggak ceramah, saya malu karena saya bukan siapa-siapa. Saya tahu diri. Ini ada zurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afdhalil fudula, lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa dan lebih hak karena beliau adalah zurriyah keturunan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa daya Al Habib Faisal bin Uthman bin Abdul Qadir al-Haddad itu minta saya ngomong juga. Kalau saya nggak turutin ngerinya su'ul adab. Kalau bahasa Inggrisnya nyelongcong. Kenal nyelongcong? Ngeri kualat. Saya ikutin disuruh ngomong juga, tambah takut kualat. Tapi karena ad-dhaifu kal mayyit, yang namanya tamu kayak mayat, tamu kayak jenazah, kagak boleh ngelawan. Ada nggak jenazah mayat lagi mandi dimandiin ngelawan? Ini sabun saya bukannya gift tapi life boy. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, kagak boleh ngelawan. Yang namanya mayat mah tamu kayak mayat, disuruh apa aja kerjain. Makanya saya bingung ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, alhamdulillah ini sehat semuanya nih, sehat semua. Ada yang sehat badannya, kantongnya sakit. Ada yang kantongnya sehat, badannya sakit. Apa aja doyan, duitnya banyak, doyan rambutan, doyan duren, doyan nanas, apa aja doyan, sakit. Kata dokter, ini jangan, ini jangan, ini kagak boleh, habis tuh uratnya pada asam. Tapi kan ada juga nanas doyan, duren doyan, jeruk doyan, kagak punya duit. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya, mana? Alhamdulillah, syukur dan syukur. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who guide mankind all over the world to the right path, al-Islam, the best way of life. Ngerti kagak? Ngerti kagak? Saya juga baru dapet tadi di perapatan tuh, Jatinegara. Intinya pokoknya kita berharap kita semua mendapatkan cucuran syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kikuk nih, ibu bapak sekalian ngomong nih, nggak pantas sebetulnya saya.
berawal kenalan dengan beliau Al-Habib Faisal bin Uthman bin Abdul Qadir Al-Haddad ketika berada di Makkah dan di Madinah. Temu di Madinah, ziarah makam Rasulullah bareng-bareng ke Raudhah. Di situ ada tulisan tuh di pintu gerbang Raudhah, syafaati yaumal qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Ada tulisannya tuh di pintu gerbang Raudhah, syafaatku pada hari kiamat kata Nabi adalah hak. Siapa orang yang tidak mempercayai syafaatku, lam yakun min ahliha, dia bukan termasuk daripada orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Bareng-bareng sama Habib Faisal. Ini cerita aja dah nih, saya juga bingung gini. Ini ada afdalul fudala minal habaib, lebih afdal. Bareng ketemu sama Habib Faisal, ziarah Rasulullah, ziarah Raudhah. Gak lama kemudian perjalanan menuju ke Mekah. Di Mekah ketemu dengan Sayyid Hasan, ketemu dengan Sayyid Ibrahim, silaturahim dengan Habibana Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syahab, ziarah dengan para alim ulama. Pulang bareng ke Indonesia sama Habib Faisal. Seminggu baru nyampe di rumah, saya disuruh jalan lagi bawa jamaah. Ini belum lama saya pulang, minggu besok suruh ke sono lagi bawa jamaah. Pada mau ke Mekah, mau ke Madinah, kenal Madinah. Woi, Madinah, kenal Madinah. Madinah yang mana? Madinah Al-Munaw. Mau berangkat? Ya udah berangkat. Insya Allah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, ini saya pengen buru-buru di stop nih. Nah, pengen buru-buru di stop, mana MC-nya nih? Hilang lagi. Sampai jam 8 pagi ini begini aja. Ini banyak pertanyaan. Rasulullah kan sudah meninggal dunia, Rasulullah sudah mati, Rasulullah sudah wafat. Yang namanya sholawat itu kan doa. Ngapain repot-repot doain Rasulullah? Kita sendiri doa buat kita belum tentu diterima. Ada tuh yang nanya begitu. Boleh nggak nanya begitu? Boleh nggak nanya begitu? Ada orang nanya, sholawat itu kan doa. Kalau sholawat kepada Nabi berarti kan doain Nabi. Nabi kan udah pasti masuk surga. Nabi maksum. Ngapain repot-repot doain Nabi? Doa buat diri sendiri aja belum tentu diterima. Ada yang nanya begitu tuh. Boy, ada yang nanya begitu tuh. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Omelin jangan. Kemplang aja palanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Kata Nabi, apabila ada orang yang bersolawat kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku. Allah kembalikan ruh kepada Nabi besar Muhammad. Untuk apa? Hatta arudda alaihi salam, untuk menjawab sholawat dan salamnya umat Nabi besar Muhammad. Umat Nabi besar Muhammad. Jadi kita baca sholawat kepada Nabi dijawab sama Nabi, sampai kepada Rasulullah, sampai bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyanhina fil ard yuballighuni min ummati as-salam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah punya malaikat sayyanhina fil ard, itu malaikat bertebaran di atas bumi, Pak. Bertebaran di atas bumi, Bu. Malaikat bertebaran di atas bumi. Ngapain itu malaikat? Yuballighuni min ummati as-salam.
malaikat itu tugasnya menyampaikan salam umatku, kata Nabi, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nggak salawat kita kepada Nabi? Sampai. Lalu buat siapa salawat itu? Buat kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya doa itu kembali kepada kita. Alhamdulillah. Makanya di lain riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, kata Nabi, hayati khairul lakum tuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum. Kata Nabi, hidupku lebih baik untukmu. Tuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum. Ketika aku hidup, kata Nabi, engkau bertanya, aku jawab dengan hadis. Engkau ada permasalahan, aku jawab dengan hadis, kata Nabi. Hidupku, kata Rasulullah, lebih baik untukmu. Setiap permasalahan yang kau punya, kau tanyakan kepadaku, kata Nabi, akan aku jawab dengan hadis. Wa mamati khairul lakum, dan matiku juga, kata Nabi, lebih baik buat kamu. Di mana baiknya? Tu'radu alayya a'malukum, kata Nabi, ya Allah, tu'radu alayya a'malukum, akan dipertontonkan amal perbuatan kita semua. Woi, amal perbuatan kita ternyata dipertontonkan di hadapan Rasulullah. Fama ra'aitu min khairin, kata Nabi, ketika aku lihat umatku melakukan kebaikan, hamidullah alaihi, aku memuji kepada Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin, ketika aku lihat umatku melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, kata Nabi, istaghfarullah lakum, Nabi mohon ampun kepada Allah buat kita. Amin ngapa? Amin ngapa? Kita berbuat maksiat itu dipertontonkan di hadapan Nabi. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfarullah lakum, ketika umatku melakukan keburukan, umatku melakukan kemaksiatan, aku lihat, kata Nabi, istaghfarullah lakum, aku mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni umatku yang melakukan maksiat. Subhanallah. Nabi mikirin siapa? Mikirin kita. Nah, mikirin kita. Makanya kalau ada orang ngomong, ya Allah, sekarang kan bulan Rajab, sekarang ini bulan Rajab, kalau kata orang Betawi, ini bulan Rajab, ngapain bulan Rajab pakai maulid? Sungguh sombong seorang manusia yang hanya melakukan bulan maulid hanya di bulan maulid saja. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Syafi'i Makkah, itu ketika saya lagi ngaji sama beliau Sayyid Muhammad Alawi, ngaji ngemper, bukan ngaji beneran Pak, ngaji ngemper. Beliau bilang bahwa sangat sombong manusia yang hanya memperingati maulid pada bulan maulidnya saja, karena seharusnya peringatan maulid kepada Nabi besar Muhammad itu setiap hembusan nafas kita, nafas kita maulid, teriakan kita maulid, kedipan mata kita tidak lepas dari maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aja orang-orang iseng, Yunari masih muludan aja, dikit lagi mau bulan Sya'ban, dikit lagi mau bulan puasa, muludan aja. Ada yang ngomong begitu? Boleh nggak ngomong begitu? Boleh. Omelin jangan kemplang aja kepalanya. Na'udzubillah. Jadi peringatan maulid bukan hanya bulan maulid, setiap hembusan nafas kita ini seharusnya maulid kepada Nabi besar Muhammad. Siapa yang perintah? Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu hendaklah kamu bergembira. Siapa yang
menyuruh Allah. Alhamdulillah malam ini kita kumpul bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk bulan Rajab. Ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, MC nanti tolong kasih kode ya kalau ada. Ya, udah boleh nih, udah boleh stop nih. Nah, ngerinya penceramah banyak Pak, Bu, ngerinya baik. Ini sudah masuk bulan Rajab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk bulan Rajab, Rasul ngajarin kita tuh baca sholawat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sama-sama kita baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana fi Rajab wa ballighna. Sekali lagi, Allahumma fi Rajab wa ballighna salatullah ala Taha Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi alhamdulillah sampai juga saya ke tempat ini, muter-muter sampai terus ujung sono, lewat Jatinegara, lewat lagi sampai ujung. Saya tanya, ngomong-ngomong kebun nanas di mana? Ditanya kebun nanas mana? Kebun nanas selatan. Saya tanya kebun nanas selatan, kagak ada yang tahu. Akhirnya ketemu di depan pom bensin habis sholat isya, sholat maghrib, mohon maaf, tanya lagi kebun nanas selatan di mana ya? Dia tanya lagi kebun nanas berapa? Saya bilang kebun nanas 2. Kebun nanas berapa? 2. Dia tanya lagi kebun nanas berapa? Kebun nanas 2. Oh, kalau kebun nanas 2 lewat sono, alhamdulillah gara-gara kebun nanas 2 bisa silaturahim di tempat ini, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Haji Rusdi yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Hadirin, masih ada satu penceramah lagi. Marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang ketiga yang akan disampaikan oleh Habibul Mahbub Al-Habib Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqi bin Abdullah bin Salim Al-Aqqas. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fabashshir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah syahadatan narja biha minal ahbab. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله من رجع إلى غوث باب. اللهم أدم صلواتك وأزكى تسليماتك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن سيد الأكوان الحاضر على من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان. أما بعد. Hadirin hadirat wabil khusus para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah sipil maupun militer, guru kita bersama Al-Habib Al-Fadil Al-Habib Uthman bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Umar Al-Haddad dan putra beliau Dailallah Al-Habib Faisal bin Uthman bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Umar Al-Haddad, yang kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemuliaan ilmu di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, disandingkan dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh datuk-datuk beliau dengan bendera Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah kita banyak mendengar tausiah, nasihat para guru-guru kita yang telah memberikan banyak manfaat dari ilmu yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Karena ilmu yang bermanfaatlah yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan al-ilmu ilman, ilmun fil qalb fadzalika huwa ilmun nafi' wa ilmun 'ala lisan fadzalika hujjatullah 'ala ibadihi. Ilmu ada dua, ilmu yang ada di dalam hati dan itulah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang ada hanya di atas lidah, hanya pintar ngajarin orang tapi nggak pintar ngamalin, nggak berbuah ilmunya dengan amalannya, apalagi dengan keikhlasannya, ngamalinnya kagak. Orang-orang seperti itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang menjadi pimpinan syaitan. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Maka dia diikutin syaitan. Ada orang-orang kayak kita masih terbawa dengan syaitan. Tapi yang lebih dahsyat lagi orang yang berilmu yang syaitan jadi ikut dia. Banyak kan zaman sekarang? Banyak sekali. Mudah-mudahan kita dijauhin oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berilmu yang menjadi pimpinan-pimpinan syaitan. Karena kita berhidup di zaman fitnah, di zaman yang penuh dengan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitanan kaqit'il lailil mudlim. Fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap. La yanju minha illa man nawwarallahu qalbahu bil ilmi. Gak akan selamat darinya kecuali orang-orang yang Allah teranginya dengan ilmu. Kalau hanya ilmu aja nggak dapat cahaya dari Allah, itulah yang bahaya. Ilmu yang nggak berdasarkan dengan sanad keguruan yang silsilahnya orang-orang yang penuh cahaya dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya terjaga. Karena kalau ilmu aja saya katakan sering kali iblis paling pandainya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebelum Nabi Adam diciptakan 7.000 tahun dia udah ibadah. Dia udah kenal hukum, dia udah kenal langit-langitnya Allah. Dia udah kenal segala tatanan alam semestanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadahnya pun dahsyat. 7.000 tahun ibadah, tidak ada sejengkal di langit-langit Allah tanpa ibadah iblis. Tapi nggak dikasih cahaya oleh Allah, nggak dikasih ilmunya, manfaat dari Allah dengan pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena dia
merupakan lambang laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti lambang laknat bertentangan dengan lambang rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang inti Rasulullah adalah nur, intinya iblis adalah nar. Pasti berbenturan antara nur dan nar, dan tidak akan bisa mengalahkan nar kecuali nur. Dikatakan oleh ulama, kalau nar hanya simpanan panas energinya, tapi kalau nur simpanan keademan, kedinginan, air, begitu juga cahaya. Dua komponen ini ada di lambang rahmatnya Allah yang terbesar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tinggal ikutin aja di dunia, mana yang kita pilih, mau bagiannya rahmat atau bagiannya laknat. Itu pilihan kita. Kita udah masuk lagi bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab, yang tidak disia-siakan oleh para ulama-ulamanya. Ulama-ulama kita berpuasa, baca Quran, baca zikir, baca istighfar yang banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kasih dengan istighfar pemberian-pemberian luhur dari Allah. Bahkan nggak punya anak disuruh banyakin istighfar. Man lazamal istighfar faradallahu hammah. Siapa orang yang selalu beristighfar, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan kehidupannya. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala semuanya mudah bagi dia. Harta dikasih, anak keturunan diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang saleh, yang salehah, karena banyak istighfarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan kita untuk banyakin istighfar. Kata banyak, kata ulama-ulama zahir, ulama-ulama fikih, paling tidak 300 kali. Itu ulama-ulama fikih kita. Aqallul kamal 300 marrah. Paling minimal dikatakan banyak sempurna itu 300 kali. Tapi kata-kata perkataan para aulia Allah, adnal kamal 3000 marrah. Paling banyak, paling minimal dikategorikan banyak orang itu berzikir dengan baca 3000 kali. Makanya ulama-ulama kita kalau nggak bisa nyicil deh, baca istighfar rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melazimi istighfar rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan malam hari, diampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. Makanya dulu habis sembahyang subuh langsung rabbighfirli warhamni, sebelum pikir-pikir yang lain, untuk ingetin tuh jamaah, untuk ingetin makmum istighfar di bulan Rajab. Begitu juga sembahyang isya diingetin lagi. Kalau sembahyang maghrib ulama sedikit waktunya, ditunda di sembahyang isya. Baca lagi istighfar rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau itu aja dua dilakukan 70 tambah 70 140 kali 30 hari dan 4200. Udah masuk kita golongan orang-orang yang banyak istighfar dengan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan lisan kita lisan-lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak minta ampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan seluruh keinginan kita, hajat kita dunia dan akhirat kita, dengan kita banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Pakai kita punya renungan di waktu kita di bulan Rajab, ini bulannya Allah. Itu aja cukup kita bawa pulang ke rumah. Kita renungin bahwa kita ini masuk di dalam bulannya Allah. Berapa banyak manusia yang meninggal dunia minta sesaat, sedetik, senafas untuk kembali di bulan Rajab, gak ada, gak dikasih. Rabbirji'uni la'alli a'mal shalihan. Kalla, kata Allah, innaha kalimatun hiya qailuha. Ya Allah, balikin aku untuk beramalan yang saleh. Kalla, kata Allah, tidak mungkin, sudah habis. Senafas pun nggak dibalikin Allah, sedetik pun tidak dibalikin Allah. Dan kita dikasih kenikmatan ini Allah.
Masuk bulan Rajab, dah 1 hari lewat. Ayo tanya berapa istighfarnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya apa amalan yang membuat Allah bangga dengan kita karena kita mengagungkan bulannya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kita selalu. Waktu sudah jam 11, saya disuruh tutup juga di jam 11 malam. Mudah-mudahan maulid yang kita adakan menambah keinginan kita untuk dekat dengan Allah, menambah keinginan kita dekat dengan Rasulullah, menambah keinginan kita untuk menikmati bulannya Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian-pemberian yang diberikan kepada kaum salihin, kaum siddiqin, kaum mugarrabin, kaum syuhada dan para anbiya wal mursalin yang Allah berikan di bulan Rajab. Ya Allah, berikan untuk kita semuanya. Ya Allah, semua keluhuran yang Engkau berikan di dalam bulan Rajab, berikan untuk kami semuanya dan keturunan kami semuanya, keluarga kami semuanya, kerabat kami semuanya, famili kami semuanya, umat Nabi Muhammad SAW di barat dan di timur. Ya Allah, gemuruhkan dengan ampunan. Ya Allah, gemuruhkan dengan rahmat. Ya Allah, gemuruhkan dengan hidayah. Ya Allah, gemuruhkan dengan taufik. Ya Allah, pandang dengan pandangan kasih sayang dan inayah. Ya Allah, lindungi dengan riayah dari Engkau. Ya Allah, sebesar-besar yang Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah, ya Allah, berikan pandangan kami untuk menatap wajah Nabi Muhammad di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, di hari kiamah, dan masuk bersama bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh panji-panji di bawah umat Nabi Muhammad, para ulama-ulama Nabi Muhammad, para aulia-aulia Nabi Muhammad, para al-Ghutah, para anja, para autad, dan di bawah benderanya Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Ya Allah, jangan sia-siakan pandangan kami di dunia untuk memandang wajah-wajah mereka. Ya Allah, berikan pandangan mereka di dalam hati kami sehingga batin kami menembus ke dalam mata kami yang kasyaf ini. Ya Allah, yang penuh dengan noda dan kesalahan dan khilaf, Engkau bersihkan ya Allah sehingga pantas untuk memandang wajah mereka. Ya Allah, walaupun kami tahu, kami paham bahwa mata kami yang kotor ini tidak pantas, tapi Engkau zat yang memantaskan. Ya Allah, zat yang memberikan keluhurannya. Ya Allah, pantaskan diri kami untuk memandang mereka. Ya Allah, di dunia, di alam barzah bersama mereka, duduk bersama mereka, menikmati kenikmatan surgawi di alam kubur kami bersama mereka. Jangan pisahkan sesaat pun dari mereka. Ya Allah, kehidupan kami di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, dan kumpulkan kami di Arsyur Rahman, masuk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyid walid adnan, di dalam surga yang tertinggi fi a'lal jinan, di dalam surga firdaus-Mu yang tertinggi. Ya Allah, bersama dengan mereka kami hidup, bersama kami dengan mereka kami meninggal dunia, dan bersama dengan mereka kami dikumpulkan di dalam surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'at insyaallah ta'ala min al-aminin bi haqa'iqiha mutahaqqiqin sirran wa ma'na. Allahumma barik lana fi qudumi Rajab, ballaghna Sya'ban wa Ramadan, a'inna 'ala al-qiyam wal siyam, wahfazna min adh-dhunubi wa irtikab al-atham, warfa'na ila a'la madam, wadkhilna al-jannah daraka dar as-salam bi khairi imam nabiyina Muhammad ya أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا أرحم الراحمين. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.
Jazakumullah khairan katsiran kepada Habibuna al-Mahbub Habib Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagi bin Abdullah bin Salim Al-Attas yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah kepada kita semua. Hadirin, telah ditutup dengan talqinul zikir tadi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam hari ini dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah penuhi hati-hati kita dan keturunan kita dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil hidangan akan disiapkan, ada undangan dari Majelis Zikir wa Ta'lim Darus Syifa mengundang kita dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan pada Minggu malam Senin tanggal 10 Maret 2019 atau 3 Rajab 1440 Hijriah. Waktu jam 19 sampai dengan selesai. Alamat Jalan Lapangan Ros Timur 3 nomor 6 RT 006 RW 05 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Darus Syifa Habibun al-Mahbub Al-Habib Ali bin Umar bin Ali As-Segaf. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri undangan tersebut. Yang kedua, ada titipan doa untuk Bapak Haji Ahmad Subarja dan Bapak Ali Soba. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan dan keagungan suratul Fatihah. Bisirril Fatihah. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, saya atas nama Majelis Ta'lim Miftahul Barakah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan dan bantuannya dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila di sana sini terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, khususnya kepada para tetangga yang agak terganggu pada malam hari ini. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrah Intajib ya Taha bin nuril hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah jika bidillah jib kullal baraya ya Habibullah ya Habibullah ya bashir al-khair ya Rasulullah ya dalil an-nur ya Habibullah ya Habibal qalbi ya khairal baraya ya rijika fil haqqi rasulal hidayah ya Habibal qalbi ya khairal baraya ya rijika fil haqqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah ya wilayah al-hidayah 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 al-hidayah
سيدنا